Bowler's name? Bowler's name Raju Tange, Mr. Raju Tange, a famous personality in Raigad cricket. Let's see. त्यांच्याबरोबर तसेच बॅट्समन उभे आहेत. मिस्टर समाधान वासकर. बघूया. मॅच आता 2 मिनिटात सुरू होते. ओके, अंपायरने कॉल दिलाय. मॅच विल स्टार्ट. And here's the beginning of the match, and first ball of the match be taken by Mr. Raju Tange. That's wide. Umpire has signaled Mr. Jeevan Gawan, the main umpire, has signaled it and a wide ball. It is a wide ball. It was a brilliantly stopped. No, that is a midfield by Mr. Rahul. I think so. That is Rahul. What Rahul you are doing, man? And umpire Jeevan Gawan has signaled it's a 4 run. No. Rahul is not. Sorry, my mistake. Rahul. No, Rahul. Hi, Rahul. Okay, sorry, my mistake. Yes, that was a brilliant ball by Mr. Raju Tange. Okay, Rahul is fielding 2 point. That fielder was someone else. I don't recognize his name. And next ball is ready to face. That's a chance. That's a good catch by that fielder. What's his name? Yes, Avishkar Patil. A brilliant catch by Mr. Avishkar Patil. And Samadhan Vaskar AK-47 has been out. Caught by Mr. Avishkar Patil. Bowled by Mr. Raju Tange. Let's see who's the one-down batsman for Kundewal. For Team Kundewal, his name is Jitu Gaikwad. Let's see what Jitu does for his team. Let's see how we face the dangerous bowler, Mr. Raju Tange. Today, Mr. AK-47, Mr. Samadhan Vaskar can't do anything for his team. And next batsman on strike is Mr. Jitu Gaikwad. Let's see what Jitu does for his team. A dangerous bowler, Mr. Raju Tange. Really a brilliant ball to Mr. AK-47. Ready, Mr. Avishkar Patil had taken a brilliant catch. That was a very good catch by him. Good shot by Mr. Jitu Gaikwad. Fine to fine leg. Very good shot towards fine leg. And fielder can't do anything for this shot. And umpire has signaled that's a 4 run. Very brilliantly played Mr. Jitu Gaikwad, a brilliant batsman of Kundewal. Oh, that was an excellent ball by Mr. Raju Tange. Really a brilliant ball. That was executed by Mr. Raju Tange. Again a dot ball. और डॉट बॉल का कोई नंबर नहीं रहता, आप सभी जानते हैं मैदान में. और ओवर समाप्त हो चुका है. एक ओवर में रन बने हैं 9 फॉर लॉस्ट ऑफ 1 विकेट.
उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण विकेट AK-47 के रूप में गंवा चुके कानोबा कुंडेवाल टीम. So let's see who is the next bowler, who is the second bowler. Okay, this is Mr. I think so Rahul Baikar, my favorite bowler and my favorite player of ASC College of Good Morning team. No, he is my favorite. I'm just telling you. Not audience favorite, he is my favorite. Kashal. I'm not doing Lal and Kala Nila Pila. I just like him because he is a brilliant player. He is playing with me from last 20 years into Karnal sport. Mr. Bhagya Talye Jawla Vichara Jawaila. That was an excellent shot by Mr. Mayur Vaskar, a brilliant shot. And first ball that was hit to Mr. Rahul Baikar was 6 runs. An umpire have signaled that's an 6. Very well played. Okay, Mayur is ready to face the next ball of Rahul. Good ball. That was a brilliant ball by Mr. Rahul. Rahul Baikar actually is a slim and trim player. So I like him very much. Next ball to Mr. Mayur. Again and dot ball by Mr. Rahul. There is actually a variation in his line and length. I can understand. Because from childhood we play with each other. I know he has a good variation, Mr. Rahul. And this is an opportunity for a catch. Let's see what fielder does. And that's an excellent catch. Sorry, what's the fielder's name? Oh, he is also a morning player. Abhay Thange. Very good catch, Abhay. Now, next batsman into ground is Mr. Prasad Boir. Informed batsman, Mr. Prasad Boir. Urf Bakasur. Brilliant batsman, Mr. Prasad Boir. Let's see what he does for his team. All public here calls him Bakasur. Let's see what Bakasur does in the ground. Maruf, he is watching live from home. So he was calling me, but I was not able to attend his call. I am extremely sorry, Mr. Maruf. Brilliant, again and brilliant ball. Ooh, what a brilliant ball by Mr. Rahul. Rahul has a different variation. I know he is an outswinger, he has in-swinger, he has a perfect Yorker, he has a bouncer. Next ball, Mr. Prasad Boir will face him. That is an again and dot ball. Good bowling, Mr. Rahul. By Mr. Rahul, brilliant bowling. पहिला bowler 6 count सुद्धा राहुलनी फक्त 7 धावा दिल्या. पहिला बॉलर 6 खाल्ल्यानंतर त्यांनी सगळे डॉट बॉल टाकलेले आहेत. उत्कृष्ट अशी बॉलिंग मिस्टर राहुल बाईकरची. चला टाइमपास करू नका राहुल. मिस्टर राहुल, umpires, you can give a warning to the team, fielding team. They are doing time pass over there. तर तुम्ही त्यांना वॉर्निंग करू देऊ शकता. तिसरी येऊन परत एकदा राजू ठाणगे.
आपल्या बॉलिंग मार्कवर तयार. त्यांना फेस करतील जितू गायकवाड. बघूया जितू आपल्या संघासाठी काय करतात ते फेस करतील, सामना करतील राजू ठाणगे या गोलंदाजाला. राजूनी पहिली ओव्हर खूप उत्कृष्ट अशी टाकलेली. पहिल्या ओव्हरमध्ये 90 धावा दिलेला. That's an boundary and umpire has signaled that's an 4 run. एक उत्कृष्ट असा शॉट, एक उत्कृष्ट फटका आपल्याला बघायला भेटलाय जितू गायकवाड याच्या बॅटीतनं. पहिल्याच बॉलवर 4 आल्यानंतर जरा बॅट्समन फ्री होतात. दे कॅन प्ले इझिली अँड फ्री माइंडेड गेम. दॅट वॉज अन गुड शॉट. उत्कृष्ट असा फटका मारलेला मिस्टर जितू यांनी. एक धाव मिळालेली आहे. एक धावेवर स्कोर झाला आहे तो 20. 24 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 24 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. बघूया याच्यानंतरचा चेंडू राजू ठाणगे कसे टाकतात ते. त्यांना फेस करतील प्रसाद भोईर. मस्त फटका मारलेल्या पॉइंटच्या दिशेने. बॉल येतो सीमा रेषेपर्यंत पण नाही. ओव्हरथ्रो झालेले 3 धावा तर पळालेले. खूप चांगली रनिंग बिटवीन दी विकेट बिटवीन जितू अँड प्रसाद. एक उत्कृष्ट अशी रनिंग बिटवीन दी विकेट बघायला भेटलेली आहे आपल्याला. तो फिल्डिंग पण चांगली झालेली आहे. चौका अडवलेला आहे फिल्डरनी पण 3 धावा काय रोखू नाही शकला. बघूया नेक्स्ट बॉल फेस करतील राजू ठाणगे यांचा. डॉट बॉल का कोई नंबर नहीं होता. एंड दैट वाज एन ब्रिलियंट बॉल बाय मिस्टर राजू ठाणगे. Good shot. That was an excellent shot. That is a 4 run. Umpire is giving a signal for 4. Umpire Mr. Jeevan Gawan, a brilliant umpire from last 70 years is umpiring. 70 वर्षापासून आपण बघतोय अंपायर तसा चलाक अंपायर आहे. चलाक. परत एकदा डॉट बॉल. नाही रन आलेली आहे. मला वाटतं लेग बाज आहे. बघूया किती रन धावतात ते. दुसरी रन आणि उत्कृष्ट असे 2 रन पूर्ण झालेले आहेत आणि धावसंख्येत वाढ झालेली आहे. धावसंख्या झालेली आहे ती 29. ओव्हर पण संपलेली आहे. 3 ओव्हरच्या समाप्ती नंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 29/2. 29 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 3 overs. Let's see who is going to take 4th over. And batsmen in the ground are Prasad Bhoir. Prasad Bhoir is asking for water, I think so. Drinks कोणी घेऊन जाऊ शकता तर घेऊन जा. मैदानात जरा पाणी घेऊन जा बॅट्समन साठी. मिस्टर सूरज पाटील बॅट्समनला जरा पाण्याची व्यवस्था करा. KDH क्रिकेट संघ वाघिवलीवाडा यांचा सुंदर आयोजन आहे मॅचेसचं, टुर्नामेंटचं. फक्त जरा प्लेयर्सकडे लक्ष ठेवा. बॅट्समन जर दमले तर आपले व्हॉलेंटियरला सांगा जरा पाण्याचे बॉटल्स वगैरे त्यांना घेऊन जा. कारण की ऊन खूप टेम्परेचर 33 डिग्री दाखवतोय मला मोबाईलमध्ये. आणि तिसरा गोलंदाज आलेला आहे 4थी ओव्हरसाठी. तो आयुष गरत 4थी ओव्हर टाकण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. तो मला वाटतं तो खूप यंग दिसतोय मला तर. म्हणजे त्याचं एज 19-20 असू शकतो. बघूया. चांगलं आहे. अपकमिंग पोरं खूप तयार होतात क्रिकेटमध्ये आपण बघतो.
आयुष गरत ह्याला फेस करण्यासाठी सज्ज आहेत ते मिस्टर प्रसाद भोईर. बघूया प्रसाद यांना कसे फेस करतात ते. चौथ्या ओव्हरचा पहिला चेंडू घेण्यासाठी आयुष गरत आहे तयार. फेस करण्यासाठी प्रसाद भोईर आहे तयार. गोलंदाजी मार्कवर आपला रनअप घेऊन आयुष गरत हे तयार. बॅटिंग मार्कवर प्रसाद भोईर हे देखील तयार. लेट्स सी व्हॉट हॅपन फॉर द फर्स्ट बॉल. पहिल्या बॉलला माझ्या एक्सपिरियन्स प्रमाणे मी सांगतो, पहिल्या बॉलला बाउंड्री किंवा 6 आली तर कसा बॅट्समन फ्री माइंडेडली खेळू शकतो नंतरचे 5ही बॉल. सो बघूया पहिला चेंडू घेऊन येतात आयुष गरत. त्यांना फेस करण्यासाठी तयार आहेत प्रसाद भोईर. एक मस्त शॉट मारलेला आहे फिरून फाईन लेगच्या दिशेने. तेवढी उत्कृष्ट अशी फिल्डिंग बघायला भेटते आपल्याला. एक धाव पूर्ण झालेली आहे. धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या झालेली आहे ती 30 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स. लेट सी सेकंड बॉल फेस करण्यासाठी जितू गायकवाड तयार. उत्कृष्ट असा बॉल अँड रनआउट झालेला आहे. फलंदाजा बाद झालेला आहे. रनआउटच्या स्वरूपात हा फलंदाज बाद झालेला आहे जितू गायकवाड. एक चांगली फिल्डिंग बघायला भेटेल आपल्याला शॉर्ट टर्नमॅनला. एक चांगली फिल्डिंग. फिल्डरचं नाव सांगा मला जरा. साहिल हा फिल्डर होता. त्यांनी उत्कृष्ट असा बॉल कव्हर केलेला आहे. राहुलच्या हातातनं बॉल सुटलेला पण साहिल यांनी या मस्त आडून थ्रो केला आणि रनआउट झालेला आहे. बघू नेक्स्ट बॅट्समन कोण येतोय ते फलंदाजीसाठी. टाइम खूप झालेला आहे मॅचसाठी. अंपायर वॉर्निंग देत आहेत. बघा कान्होबा कुंडेवाल टीम तुम्ही पण लक्षात घ्या. 6 वाजता अंधार पडल्यानंतर बॉल दिसणार नाही तुम्हालाच प्रॉब्लेम होईल. 6 वाजता आता तुम्ही समजू शकता थंडी चालू आहे. अंधार आपल्याकडे लवकर पडतो. प्लेयर आले नाहीत का तुमचे कुंडेवाल? प्लेयर आले नाहीत का? चला प्लेयर आलेला आहे. विराज गायकवाड हा फलंदाजीसाठी उतरलेला तिसरा डाऊनचा बॅट्समन. बघूया विराज आपल्या संघासाठी काय करतो ते. आयुष माते वयाने तर मला खूप छोटा दिसतोय. हा पोरगाच वाटतो मला 19-18 वर्षाचा. पण गोलंदाजी खूप चांगली आहे पोराची. आणि आपल्या स्क्रीनवर ॲडव्हर्टाईज चाललेली आहे समोर ना. गोळेवाले मामा चाललेले आहेत. चला मिस्टर विराज गायकवाड आपल्या मॅचला आधीच खूप उशीर झालेला आहे. त्यामुळे लवकर जरा तयारी करा तुमची. तुम्ही आता लेस बांधता तुम्ही. आधीच या सामन्याला खूप उशीर झालेला आहे. अंपायरने तुम्हाला वॉर्निंग पण दिलेली आहे. सो प्लीज मेक इट फास्ट गाइज. यू कॅन अंडरस्टँड. यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन. यू शुड नॉट डू दिस टाइमपास इन द ग्राउंड. मॅचेसचं आयोजन KDH क्रिकेट संघ वाघिवलीवाडा यांनी खूप उत्कृष्ट प्रमाणे आयोजन केलेलं आहे. Next ball and that's gone for and 6. A brilliant shot and umpire signals it's a 6th run. Volunteers ball बघा तिकडे. वाघिवलीवाडा संघाचे व्हॉलेंटियर्स
आयुष या गोलंदाजाने पहिला बॉल तर अतिशय सुंदर असा टाकलेला, पण दुसऱ्या बॉलला ठीक आहे, तिने 6 खाल्लाय. बघून नेक्स्ट बॉल फेस करायला तयार आहेत विराज गायकवाड. बघूया तिसरा बॉल घेऊन येतोय तो आयुष गरज सॉरी. चला बॉल आलेला आहे मैदानात, मॅच बॉल आलेला आहे. चला तो घेऊ शकता, त्या बॉलरकडे द्या लवकर बॅट्समन मिस्टर प्रसाद भोईर. पटावट घ्या, तुमच्या मॅचला आधीच खूप उशीर झालेला आहे. कलिंगडवाले मामांची ॲडव्हर्टाईज चाललेली आहे मधनाच. गुड मामा गुड. रनआउट चान्स. एक धाव पूर्ण, दुसरी धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण. डबल धाव झालेल्या आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट बिटवीन मिस्टर प्रसाद भोईर अँड विराज गायकवाड. उत्कृष्ट अशी रनिंग बिटवीन द विकेट या दोघांमध्ये बघायला भेटली आपल्याला. राजू ढाणगे याच्याकडनं ओव्हरथ्रो झालेला होता. या 2 धावा पूर्ण आणि संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 38. चौथ्या ओव्हरमधले काही चेंडू शिल्लक. ओ दॅट्स 4 रन. एज लागून शॉर्ट टर्नमॅन नाही अडू शकला तो बॉल. त्याच्या डोक्यावरनं बॉल गेलेला आहे, त्याच्या डोक्यावरच्या वरनं चेंडू गेलेला आहे आणि हा उत्कृष्ट असा अंपायरने सिग्नल केलेला चौकार. नेक्स्ट बॉल परत एकदा फेस करतील. सॉरी जरा रनअप मध्ये चुकी झालेली आहे गेन बॉलरची. आयुष गरज हा एक यंग बॉलर आहे. गुड शॉट. दॅट वॉज पायावर आलेला चेंडू हा उत्कृष्टपणे खेळून काढलाय विराज गायकवाड हा फलंदाजाने. हा चौकार. अंपायरने 4 चौकार हा सिग्नल केलेला आहे आणि धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या झालेली आहे चौथ्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 46 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट. 46 वर 3 फलंदाज हे बाद झालेले आहेत 46 या धावसंख्येवर. बघूया चौथा आणि शेवटची ओव्हर टाकण्यासाठी क्रुशियल ओव्हर म्हणतात. टेनिस क्रिकेटमध्ये 5वी ओव्हर म्हणजे क्रुशियल ओव्हर असते. बघूया ही टाकण्यासाठी कोण गोलंदाज जिम्मेदारी घेतोय. आणि त्यांना फेस करण्यासाठी मिस्टर प्रसाद भोईर आणि नॉन स्ट्राईकवर आहेत ते विराज गायकवाड. धावसंख्या झालेली ते 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 46 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 46 धावा झालेल्या 3 फलंदाज हे बाद तंबूत परतलेले आहेत. ओके. चौथा आणि शेवटची ओव्हर घेऊन आलेला आहे स्मिथ पवार. आपल्या रनिंग मार्कवर तयार. पहिला बॉल फेस करतील ते मिस्टर प्रसाद भोईर. आर्यन गावण आणि केतन पाटील यांनी तिकडे लेग साईडला मिड विकेटच्या इतर जरा व्हॉलेंटियरसाठी उभे राहा. तिकडे बॉल खूप जातात आपले. आर्यन काय नाव बोलला? आर्यन पाटील, आर्यन गावण आणि केतन पाटील. मिड विकेटचे जरा मिड विकेट. चला नेक्स्ट शेवटची आणि 5वी ओव्हरसाठी सज्ज. आणि फुल टॉस बॉल टाकलेला प्रसाद भाऊंनी भिंगवलेला. मी आधीच बोलो व्हॉलेंटियर पाठवा रे तिथे. का लेट होता तुम्ही? प्रेमाने सांगतो तर ऐका. बीमर साठी चेक करायचा. थर्ड अंपायर कॉल आहे. थर्ड अंपायर घेण्याचा जेव्हा सूरज जरा चेक करा बीमर आहे का नाही आहे. अंपायर काय सांगतात सूरज? अंपायर काय बोलतात जरा बघा. बॉल ओके. आणि व्हॉलेंटियर ना तिथे बसा 4 जण तरी तिथेच बॉल जातात सारखे.
चला सूरज पाटील आपला डिसिजन कळवा. थर्ड अंपायर सूरज पाटील. दॅट इज अ नो बॉल. दॅट इज अन बीमर. सो नेक्स्ट बॉल हा फ्रीड असणार आहे. धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या झालेली ती 53. आणि परत एकदा तसाच उत्कृष्ट असा फटका. परत एकदा काव कॉर्नरच्या दिशेने. काव कॉर्नर आणि मिड विकेटला 2-2 व्हॉलेंटियर अंपायरचा सिग्नल आले. 6 धावा. धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या झालेली ती 59 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स. अजूनही 5 चेंडू शिल्लक आणि हा चेंडू फ्रीडचा चेंडू होता. कारण की पहिला बॉल हा बॉलरनी बीमर टाकलेला, त्याच्यामुळे फ्रीटवर सुद्धा षटकार भेटलेला आहे. म्हणजे एका चेंडूत धावा आल्या त्या 13. बॉल आलेला आहे मैदानात. आलेला बॉल आलेला आहे मैदानात. अजूनही 5 चेंडू शिल्लक आणि प्रसाद भोईरे उत्कृष्ट असे फॉर्म मध्ये आहेत. बघूया नेक्स्ट बॉल ते काय करतात. परत एकदा बॉल मारलेला आहे. बॉल चालला काव कॉर्नरच्या दिशेने आणि या उत्कृष्ट असा झेल मिस्टर अभय कडनं. अभय हे एक चांगले फिल्डर आहेत पळसपा संघाचे. बघूया अभय, राहुल, राजू ठाणगे, साहिल हे खूप एक चांगले प्लेयर आहेत आपल्या संघाचे, पळसपा संघाचे. मोरया 11 पळसपा संघाचे. प्रसाद हे खूप चांगले इनिंग घेऊन गेलेले आहेत. ते स्लॉग ओव्हरमध्ये मारण्याच्या नादात आपली विकेट घालून बसलेले आहेत. पण वेल प्लेड प्रसाद. वैयक्तिक किती धावावर बाद झाले. प्रसाद हा उत्कृष्ट फलंदाजी करून बाद झालेले आहेत. 7 चेंडूत 16 धावा केलेल्या प्रसादनी. आणि पुढचा फलंदाज आला आहे तो प्रशांत वास्कर. बघू तो आपल्या संघासाठी काय करतो. शेवटचे काही चेंडू शिल्लक. फर्स्ट इनिंगचे काही चेंडू शिल्लक म्हणजे आमचे मनोज सर सांगतात मला 4 चेंडू शिल्लक आहेत. चांगला असा एक चेंडू लो फुलटॉस चेंडू होता. एक धाव तर निश्चित मिळालेली आहे. एक धावसंख्याने धावसंख्या झालेली आहे ती 60. 3 चेंडू शिल्लक. 5वी ओव्हर चालू आहे. बघू या 5व्या ओव्हरच्या 3 चेंडू अजून शिल्लक आहेत. धावसंख्या झालेली ती 60. धावसंख्या तर ही चांगली वाटते. बघूया अजून 3 बॉलात माझ्या मागे कोणतरी बोलला ह्या 2 मारू शकतो. बघूया. अँड दॅट्स अन व्हाईट बॉल. A brilliant umpiring by Mr. Jivan Gawan, an experienced man from Wagilwada. बघूया पुढचे काही चेंडू शिल्लक म्हणजे 3 चेंडू शिल्लक. या 3 चेंडूमध्ये किती धावा गोलंदाज खर्च करतो ते बघूया आपण. धावसंख्या झाली ती 61. अँड दॅट्स अगेन अ व्हाईट बॉल. बॉलर थोडा प्रेशरमध्ये आलेला आहे. बॉलर स्मिथ पवार हा गोलंदाज थोडा प्रेशरमध्ये वाटतोय मला. बघूया नेक्स्ट चेंडू फेस करण्यासाठी तयार आहेत ते विराज गायकवाड. 3 चेंडू शिल्लक आणि थोडी फिल्डिंगमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. दॅट्स अगेन अ नो बॉल अँड नो बॉलवर 6. 7 धावा भेटलेल्या आहेत. अंपायरने चांगला निर्णय दिलेला आहे. हा बीमर चेंडू होता. धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या झालेली आहे ती 69 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 69 धावा झालेल्या आहेत आणि या बॉलर बाद झालेले आहेत. 2 बीमर टाकलेले आहेत. तर क्रिकेटच्या नियमानुसार 2 बीमर टाकले तर गोलंदाज हा बाद होतो. बघूया उरलेले 3 चेंडू टाकण्यासाठी कोण गोलंदाज येतोय तो मिस्टर साहिल.
काय करू शकतो याला. पर एकदा उत्कृष्ट चेंडू, फ्री हिट होती पण फ्री हिटचा बॉल मिस झालेला आहे. फलंदाज होता तो विराज गायकवाड. हा चांगला बॉल पडलेला आहे साहिल पाटील यांचा. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. चांगला चेंडू होता पण एक चोरटी डाव अशी म्हणता येईल बाईच्या स्वरूपात. आणि हा बाद झालेला मला असं वाटतं अँपरचं डिसिजन. यस, दॅट्स अन आउट. गुड फिल्डिंग बाय मिस्टर राजू रानगे यांची एक उत्कृष्ट अशी किपिंग होती. त्यांनी थ्रो एकदम निशाणावर साधला. या षटकातला मला असं वाटतं हा शेवटचा चेंडू शिल्लक आणि त्याला फेस करणारी नवीन फलंदाज आलाय मैदानावर, तो कुणाल वासकर. बघूया कुणाल एक चेंडू मध्ये काय करू शकतो आपल्या संघासाठी. धावसंख्या झालेली आहे ती 70. धावसंख्या झाली ती 70. शेवटचा चेंडू फेस करतील. बोल्ड अँड डॅट्स अँड बोल्ड. आणि आम्हाला दिसलेले की बेल्स पडलेली आहे इकडे. चांगली गोलंदाजी टाकली या बॉलरनी. जो भीमर टाकल्यानंतर जो चेंज बॉलर आलेला त्याने 3 बॉलात 2 फलंदाजांना बाद केलेले आहेत. आणि धावसंख्या झालेली आहे ती 70. जिंकण्यासाठी 71 धावांची गरज 5 षटकामध्ये, म्हणजे 30 बॉलामध्ये 71 धावांची गरज. ही मोरिया 11 पलसपे संघाला. अंपायर काहीतरी कॉल करतायत. सूरज, अंपायर काहीतरी कॉल करतायत. तीस बॉलात 71 धावांची गरज मोरिया 11 पलसपे संघाला. आणि कान्होबा कुंडेवाल यांनी या चांगला टार्गेट सेट केलेला आहे. तरी पण त्यांचा माझ्या संदर्भात असं समजलेलं आहे की AK-47 हे आज थोडे फेल झाले बॅटिंगमध्ये, पण तरीसुद्धा त्यांचा टार्गेट बरोबर सेट झालेला आहे. 70चा 71 धावा जिंकायला पाहिजेत.
प्रेक्षकांमध्ये. तर जाऊया 71 धावांचं टार्गेट डोळ्यासमोर ठेवून सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये राहुल बैकर आणि सिद्धांत मात्रे. पहिला चेंडू घेऊन मोनिश तयार. पहिलाच बॉल स्क्वार कट केलाय. कडेकडे स्ट्रोक बॉल चाललाय थोडी बॅकवर्ड पॉइंट बॉडी लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता चौकारानं खातं उघडलंय ते राहुल बैकरनं. आणि हे होणं अपेक्षित सुद्धा होतं. जशास तसं प्रत्युत्तर टीट फॉर टॅट असं आपण म्हणतो ना, आणि तसंच प्रत्युत्तर दिलंय. कारण 71 धावांचं भलं मोठं टार्गेट आणि या टार्गेटला समोर जायचं असेल तर पहिली 2 पॉवर प्लेची षटकं फार महत्वाची असतील नाही का. आणि तशी सुरुवात मात्र राहुल बैकरनं केलंय. पहिला चेंडूवर चौकार. मोनिसचा हा बॉल यावेळेस मिड ऑफच्या वरतून टोलवलाय. ऑफ ड्राईव्हचा फटका लॉंग ऑफ कडे चाललाय. तदनंतर आपण पाहिलं तर थोडासा स्लो झाला चेंडू. राहुल बैकर वेगळ्या कॉन्फिडंट मध्ये होता की कदाचित हा चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे जाईल, परंतु इकडे घडलंय काय. राहुल बैकर पुन्हा डेंजर एंडला होता आणि आता मात्र 4 धावा धावून काढल्यात. चौकार गेला नसला म्हणून काय झालं, आमच्यामध्ये ती चपळता आहे आणि ती चपळता मात्र दाखवले सिद्धांत आणि राहुल. व्हेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल. आणि या दोनही चेंडूंवर 4-4 धावा मिळाल्या. 8 धावा धाव फलकावर. तर जय बापदेव पाली टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. ग्रीष्मा 11 ACC मोठी जुई टीमला आम्ही लास्ट कॉल देतोय की आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स कडे धाव घ्या. 8 धावा 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. मोनिश पाटील पुन्हा एकदा. यावेळेस मात्र फिरून खेळलाय. बॉल चालला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बॉडी लाईनच्या दिशेनं. चांगला स्ट्रोक आहे. राहुल बैकरच्या बॅट मधून निघतोय हा तिसरा चौकार. 3 चेंडूंमध्ये 4-4 धावा आल्यात आणि जी आश्वासक सुरुवात हवी होती मोरिया पळसपे संघाला, आणि ती सुरुवात मात्र देत असताना राहुल बैकर सध्याच्या घडीला मोठी जबाबदारी सुद्धा आहे. राहुल बैकर, सिद्धांत मात्रे, राजू टाणगे, फार मोठी मोठी नावं खरं तर या टीम मध्ये केतान दिसतात आणि एक काळ गाजवलाय खरं तर. जर पाठीमागे गेलात तुम्ही एक 5-6 वर्ष तर एक वेगळी दहशत मोरिया पळसपे संघाची नेहमीच अनेक संघांनी अनुभवले आणि नेहमीच मोठ्या लॉट्स मध्ये हे संघ खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतात. परंतु टीम परफॉर्मन्स मध्ये सगळ्यांच्या चढ उतार होत असतात. परंतु तेच खेळाडू आहेत, ती क्षमता त्यांच्यामध्ये तीच आहे. फक्त दिवस असतो, दिवस बदलत राहते, वेळ बदलत राहतं आणि वेळ बदलायला खरं तर जास्तही वेळ लागत नाही. आणि या राहुल बैकर जी स्टार्ट हवी होती, सुरुवात हवी होती ॲज अ ओपनिंग प्लेयर, खरं तर जी ओपनिंग द्यायला हवी होती ती ओपनिंग मात्र मिळाली आतापर्यंत मोरिया 11 पळसवे संघाला. 71चं टार्गेट आहे 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 12. पुन्हा एकदा तसाच प्रयत्न होता, परंतु यावेळेस मात्र मिसक्यूट झाला होता. बॅटची कडा घेऊन बॉल पाठीमागे निघतोय. कोणती धाव नाहीये. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर थोडासा सुटकेचा निश्वास टाकला असेल गोलंदाजाने सुद्धा, कारण 12 धावा आल्या होत्या पहिल्या 3 बॉलवर. मोनिश कमबॅक करत असताना पुन्हा एकदा तोच ऑप्शनच्या बाहेर निघून फाईन खेळण्याचा प्रयत्न. लेगस्टिकच्या बाहेरून चाललेला चेंडू इकडे वाईड असल्याचा निर्वाळा दिलाय. पासनं एक अतिरिक्त रन जोडली जाईल. शॉर्ट बॉल होता, कुटप्पाचा बॉल पूल करायचा होता, टायमिंग जुळलेलं नाहीये प्रॉपर. मिड विकेट कडे चेंडू चाललाय, त्या ठिकाणी सिंगल प्राप्त होईल. एकेरी धाव. या धावा सुद्धा फार महत्वाच्या असतात, कारण जी धावगती राखायची आहे आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 14.20 ची धावगती राखायची आणि आतापर्यंत धावा सुद्धा आल्यात. त्यामुळं कुठेतरी जे सुरू आहे आतापर्यंत आपण पाहिलं तर व्यवस्थितपणे, कारण एकही गडी न गमवता या धावा आल्यात आतापर्यंत. त्यामुळं खेळाडूचं खेळपट्टीवरचं राहणं फार महत्वाचं असेल. सिद्धांतसाठी बॅकफूट वरून खेचलाय हा फटका. ऑन साइडला बॉल हवेत आहे. कॅच ड्रॉप. संधी चांगली होती इकडे, प्रयत्न सुद्धा चांगला होता फिल्डरचा त्या ठिकाणी. जितू गायकवाड होते, बरेच धावला होता खरं तर, परंतु सिद्धांत मात्र अगदी स्वस्तात बाद होता राहिला, कारण पहिल्याच बॉलवर ही फार मोठी सफलता मिळाली असती कान्होबा कुंडेवाल टीमला, परंतु असं घडलेलं नाहीये. बाल बचावलाय.
पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मोरिया 11 पळसपे बिनबाद 15. जी सरासरी राखायची ती राखले. 14-15 धावा प्रत्येक ओव्हर्स मध्ये काढायच्यात पळसपे संघाला. त्यामुळं फक्त एक ओव्हर्स पुरती मर्यादित विचार न करता प्रत्येक ओव्हर मध्ये अशा पद्धतीनं बॅटिंग करावी लागेल तरच ही मोठी धावसंख्या पूर्ण करता येईल. मगाशी आपण सामना पाहिला असेल क्रिशा 11 दापोली आणि सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा. 4 ओव्हरची मॅच होती. 15ची सरासरी चेस झाली होती या मैदानावर. अगदी काही वेळापूर्वीचा सामना. भरजे स्कोरिंग ग्राउंड आहे. स्ट्रोक्स येतात. हवेचा प्रभाव सुद्धा बऱ्याच वेळेला फलंदाजांना उपयुक्त ठरला या मैदानावर. भौगोलिक परिस्थिती आपण पाहिली तर. पण त्या दृष्टिकोनातून त्या सिच्युएशन नुसार मात्र फलंदाजी करावी लागेल. पहिलाच बॉल कुणालचा यावेळेस अपील पाहायला मिळते. डायरेक्ट हिट झाला होता. डायरेक्ट हिट झाल्यानंतर इकडे धाव घेण्याचा प्रयत्न झालाय. पहिली धाव घेतले. दुसऱ्याचा प्रयत्न आणि या 2 धावा सुद्धा कंप्लीट होत असताना 2 धावा पूर्ण झाल्यात आणि या 2 धावांच्या बरोबरीनं टीमच्या टोटल मध्ये वाढ होताना दिसेल. स्कोर मूव्स टू 17 नाव. 17 धावा. बॅटकट एम्पायर. चला आणखीन एक डॉट बॉल. सिद्धांत मात्रे थोडासा स्ट्रगल करतोय. झुंजतोय सध्याच्या घडीला. परंतु पळसवे संघाचा विचार केला ना तर टेक्निकली दृष्ट्या सक्षम असणारा फलंदाज आहे सिद्धांत मात्रे. एक वेगळी ओळख राहिली नेहमीच्या फलंदाजाची. सध्या चाच पडताना दिसतोय खेळपट्टीवर. संघर्ष सुरू आहे. प्रत्येक खेळाडूला संघर्ष करावाच लागतो. आजपर्यंत अनेक खेळाडूंनी मैदानामध्ये तो संघर्ष केलाय. चेंज ऑफ पेस. गतीमध्ये परिवर्तन होतं. ओळखलं यावेळेस सिद्धांतनं आणि भिरकावून दिलाय. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सिद्धांत मात्रेचा आत्मविश्वास वाढवणारा हा षटकार. धावसंख्या 6 ने जम्प करेल. स्कोर मूव्स टू 23 नाव. 23 धावा. थोडासा हळू टाकण्याचा प्रयत्न केला होता कुणाल वास्करनं. स्लोवर वन होता. परंतु थोडासा अडखळत खेळणारा सिद्धांतला या फटक्याला नक्कीच थोडासा आत्मविश्वास मिळाला असेल आणि तो आत्मविश्वास देण्याचं काम गोलंदाजानं केलंय सध्याच्या घडीला. सिद्धांत मात्रेचं फॉर्म मध्ये येणं कुंडेवाळ संघासाठी धोक्याचं ठरू शकेल. वेगानं टाकण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट. डीप मध्ये स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. थोडीशी मिसफीड झाली होती परंतु अगोदरच मन बनवलं होतं सिंगल रनचं. त्यामुळे एकच धाव होऊ शकली. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर मूव्स टू 24. 24 धावा. 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून स्पर्धेचं लाईव्ह कव्हरेज सुरू आहे. अतिशय चांगलं पिक्चर क्वालिटी साऊंड क्वालिटी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतात संदेशजी पाटील बोरले आणि त्यांची संपूर्ण टीम. आणि 24 रन्स आपल्याला पाहायला मिळतात ऑन स्क्रीन. 24 धावा. 71चं भलं मोठं टार्गेट आहे. आतापर्यंत बोरिया पळसपे संघाचे सलामीवीर सुरक्षित आहेत आणि ही मात्र जमेची बाब असेल ती संघाच्या दृष्टिकोनातून. कुणाल वास्कर पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होत असताना यावेळेस मात्र ऑन साइडला भिरकावून दिलाय. क्रीजच्या खोलीचा वापर करत असताना राहुल बैकरच्या बॅटमधून येतोय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरतून उत्तुंग षटकार आणि या 6 धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल 30 या आकड्यावर. 30 ऑन बोर्ड नाव.
पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या 15, दुसऱ्याही षटकामध्ये धावा आल्या 15. योग्य रीतीनं धावांचा चेस सुरू आहे. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर बिनबाद 30 धावा. अठरा चेंडू आणि 41 धावांची आवश्यकता असेल आता मात्र. "41 required in just 3 overs." तिसरं षटक पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅक असं जोएल मोनिश ज्यानं पहिलं षटक केलं होतं. अठरा बॉल 41 धावा. सलामीवीर सुरक्षित आहेत. मोनिश तयार. पहिलाच बॉल इकडे टॉप एज लागले. बॉल हवेत आहे आणि कोणतीही चुकी होणार नाहीये. यष्टीरक्षक समाधान वास्करच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन पडलाय. फर्स्ट विकेट डाऊन. अखेरीस जोडी फोडले. मोरिया पळसपे टीमला लागलेला हा पहिला झटका सिद्धांत मात्रेच्या स्वरूपामध्ये. इनॅट नंबर 3 मैदानाच्या आतमध्ये राजू ठाणगे दाखल होत असताना मोठं नाव आहे. रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधील एक धुरंधर खेळाडू, एक दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्याची कारकीर्द राहिले. अगदी कमी वयामध्येच खरं तर यशाची सगळी शिखरं ज्या खेळाडूने गाठली आणि मोरिया पळसपे संघाची एक ओळख बनला. राजू ठाणगे मैदानामध्ये दाखल होत असताना तीस धावा झाल्यात. बरोबर इकडे 17 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 17 बॉल मध्ये 41 धावा करायच्यात. सिद्धांत बाद झाल्यानंतर आर फॅक्टर राहुल आणि राजू दोनही भरवशाचे खेळाडू सध्याच्या घडीला खेळपट्टीवर आहेत. कुरताची मार्कवर मोनिश पाटील अखेरीस सफलता प्राप्त झाले. सिद्धांतला त्यानं बाद केले. पाहूया राजू ठाणगे नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर. पुढे जायचं मागे जायचं द्विधा मनस्थिती थोडीशी. तदनंतर मात्र हलक्या हातानं फक्त थोडासा डिफेन्सिव्ह मोडमध्ये दिसला. पहिला चेंडू खेळत असताना इकडे सोडून दिलं, जाऊ दिलं बॉलला यष्टीरक्षकाकडे. डॉट बॉल. चांगली सुरुवात केली मोनिशनं. हा चेंडू सोडून दिला होता. ऑफस्टम्पच्या बराचसा बाहेर आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा येत असताना एक अतिरिक्त रन. 16 बॉलमध्ये आता 40 धावांची गरज आहे. 40 रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 16 असं इक्वेशन या मॅच मध्ये पाहायला मिळतंय. हाही चेंडू आपण पाहिला तर यावेळेस लेग स्टिकच्या बाहेरून व्हाईट बॉल. अजून एक अतिरिक्त रन मात्र जोडली जाईल. 39 धावा करायच्यात अजूनही 16 बॉल मध्ये. थोडस प्रेशर जरूर आहे मोनिशवर सुद्धा, कारण समोर राजू ठाणगे आहे. चांगला बॉल. टप्पा पडल्यानंतर बीट केलाय राजूला. लेंथ बॉल होता. कुठल्या स्पॉटवर पडल्यानंतर सरळ निघून गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. एक चांगल्या चेंडूची समाप्ती. आतापर्यंत या षटकाकडे नजर टाकली तर व्हाईट बॉलचा अपवाद वगळला तर रन्स दिलेले नाहीयेत. अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली आणि समाधानला सुद्धा तेच हवंय. हे चांगले चेंडू पडतात मग एक्स्ट्रा रन कशासाठी. आणि इकडे अतिशय योग्य ट्रॅकवर जात असताना मोनिश
ओ डिफेन्सिव्ह मोड मध्ये इकडे फक्त बॅटचा फेस खोलला होता. शॉर्ट फाईनला बीट केलेला धावतोय आता मात्र फाईन लेग कडे चेंडू जात असताना, परंतु इकडे रन्स पहा 3 कंप्लीट झाल्यात. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल. राहुल खरं तर धावायला लावतोय, अतिशय चपळ आहे खरं तर रनिंगच्या बाबतीमध्ये आणि त्याचा फायदा झालाय. मगासपासून आपण पाहिलं पहिल्याही ओव्हरमध्ये तसंच काहीसं घडलं होतं. इकडे 3 धाब्यांच्या बरोबरीनं धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले ती 35 या आकड्यावर. 35 निम्म अंतर पार केलंय. अजून अर्ध्या धावा जवळपास करायच्या आहेत. अर्ध्यावर लढाई, अजून अर्धी लढाई बाकी आहे मोर्या इलेव्हन पळसपे संघासाठी. त्यामुळे नेक टू नेक फाईट पाहायला मिळेल. शेवटपर्यंत ही लढत पाहायला मिळणार आहे. ऑन साइडला प्रॉपर टायमिंग आहे. बॉलला भिरकावून दिलंय डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. राहुल बैकर इन फॉर्म आणि राहुल बैकरच्या पॅटमधून आणखीन एक षटकार. टीमची टोटल आता मात्र जाऊन पोहोचले 41 या आकड्यावर. 30 धावा दूर आहे मोर्या इलेव्हन पळसपे संघ आपल्या पहिल्या विजयापासून. तीन चौकार 2 षटकार आतापर्यंत 25 धावांवर खेळतोय. फार महत्वाची इनिंग आज सध्याच्या घडीला राहुल बैकरच्या माध्यमातून येत असताना. आणखीन एक ऑन साइडला, तोही बॉल त्याच दिशेनं चाललाय. राहुल बैकरला कोण थांबवणार? हा सलगचा 3रा षटकार राहुल बैकरच्या बॅटमधून निघणारा आणि या 6 धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल जाऊन पोहोचले ती 47 या आकड्यावर. 47 रन्स ऑन बोर्ड. शेवटचे 12 बॉल आणि जिंकण्यासाठी पळसपे टीमला 24 धावांची आवश्यकता. बारा बॉल 24 धावा असं इक्वेशन आता मात्र जी सरासरी 14.20 होती ती 12 वर आले. परंतु पहिल्या इनिंग मध्ये एक चांगला स्कोर उभा केलाय तो कुंडेबाळ संघाने आणि त्याचमुळे शेवटपर्यंत ही लढत द्यावी लागणार आहे मोर्या इलेव्हन पळसपे टीमसाठी. परंतु राहुल बैकरच्या पद्धतीनं इनिंग डेव्हलप करतोय. आतापर्यंत आपण विचार केला तर 8 बॉल मध्ये 31 धावांची खेळी त्यानं साकारले आणि सगळ्यात महत्वाचं योगदान आपल्या टीमसाठी देत असताना जितू गायकवाड आलाय गोलंदाजीसाठी. हे षटक फार महत्वाचं असेल. कान्होबा कुंडेवाड संघाच्या दृष्टिकोनातून या ओव्हरमध्ये काही झालं तरी कमी धावा द्याव्या लागतील. प्रेशर वाढवावं लागेल फलंदाजांवरचं. अन्यथा इथून मात्र थोडंसं शेवटच्या ओव्हरमध्ये ही लढाई कठीण होऊ शकेल. परंतु अजूनही नेक टू नेक फाईट आहे. 50-50 चान्सेस फॉर द बोथ द टीम्स. पटला होता हा बॉल अकुटप्प्याचा. समोरच्या दिशेनं पूल केलाय. जाईल साइड स्क्रीनच्या वरतून लॉंग ऑन क्लिअर करणारा षटकार. यावेळेस राजू टांडगेच्या पॅटमधून हा षटकार येत असताना आता थोडंसं टेन्शन समाधान वास्करच्या चेहऱ्यावरचं वाढत चाललंय. समाधान वास्करला सुद्धा ही जोडी माहिती आहे. राहुल आणि राजूची क्षमता माहिती आहे, त्यांचं कौशल्य माहिती आहे आणि हे खेळपट्टीवर राहणं कुंडेवाड संघासाठी मात्र धोकादायक ठरू शकतं. पहिल्याच बॉलवर स्वागत केलंय जितू गायकवाडच्या षटकारानं. आता मात्र अंतर कमी होत चाललंय. 11 बॉल 18 धावांची आवश्यकता. ठाणगेचा हा स्ट्रोक यावेळेस मात्र लॉंग ऑन कडे सिंगल त्या ठिकाणी प्राप्त होईल. 1 धाव. सेन्सिबल क्रिकेट. सध्याच्या घडीला दोनही फलंदाजांवर एवढी मोठी जबाबदारी आहे का बऱ्याच वेळेला आपण बघतो बऱ्याचशा संघांमध्ये एक प्रमुख 2-3 फलंदाज बाद झाल्यानंतर तो दबाव इतर फलंदाज झेलू शकत नाहीत खरं तर चेसिंग करत असताना. परंतु योग्य पद्धतीनं आणि त्यासाठी पहिल्यांदा राहुल बैकरचं कौतुक करावं लागेल ज्या पद्धतीनं त्यानं इनिंग डेव्हलप केले. यावेळेस मात्र पाठीमागे येत असताना खेचलाय फटका. स्ट्रेट टू द लॉंग ऑन
आणि लॉंग वेट चालू होता कुंडेवाळ संघाचा विकेटसाठी आणि विकेट मात्र प्राप्त झाले. सेकंड विकेट डाऊन. अतिशय निर्णायक क्षणाला मात्र राहुल बैकरची विकेट मिळाले आणि त्याचमुळे पुन्हा एकदा मॅच मध्ये ट्विस्ट. कमबॅक करत असताना कान्होबा कुंडेवाळ संघ शेवटचे 9 बॉल शिल्लक आहेत आणि या 9 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी पळसपे संघाला 17 धावांची आवश्यकता. चौथ्या क्रमांकावर किरण भोईर आणखीन एक हार्ड हिटर बॅटर. 9 बॉल मध्ये 17 धावांची गरज असताना मैदानामध्ये दाखल झालाय. राहुल बैकर निर्णायक क्षणाला मैदानाची साथ सोडले. तर आणखीन एक मोठा स्ट्रोक खेळण्यासाठी गेला परंतु इथून सामना थोडासा आटोक्यामध्ये सुद्धा आला होता पळसपे संघाच्या. परंतु क्रिकेट आहे, कधी काय घडेल या खेळामध्ये याचा नेम नाहीये. शॉर्ट बॉल होता, खूप टप्प्याचा बॉल निघून गेला, इकडे मात्र मिस केला किरणना. हाफ ट्रॅकर होता आणि किरण शक्यतो सहसा असे चेंडू नाही सोडत. परंतु जेव्हा नवीन बॅटर येतो थोडस प्रेशर, तो दबाव मात्र होता की काय. ओ इकडे मिसक्यूट झालाय फटका. मॅच टर्न होते आणि लगातार डॉट बॉल ना आता डोकेदुखी वाढवले मोरया पळसपे संघाची. 10 बॉल मध्ये 17 धावांची गरज होती. 9 बॉल 17, 8 बॉल 17, आता 7 बॉल मध्ये 17 धावांची आवश्यकता. आविष्कार पाटील नवीन बॅटर, परंतु ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केले, जितू गायकवाडच्या पहिल्या बॉलवर षटकार आला होता परंतु त्यानंतर न डगमगता न खचता मोठ्या धैर्याने मित्रमंडळींनी सामना केला पळसपे संघाच्या फलंदाजांचा. आणि सध्याच्या घडीला आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा मॅच मध्ये कमबॅक करत असताना कान्होबा कुंडेवाळ संघ सध्या स्ट्रॉंग पोझिशन मध्ये, एक मजबूत स्थितीमध्ये आहे. परंतु स्थिती मात्र फार महत्वाची ठरेल कारण हा चेंडू फार निर्णायक आहे. 7 बॉल मध्ये 17 धावांची आवश्यकता आहे. या चेंडूवर बरीचशी गणित मात्र अवलंबून असतील. महत्वाचा चेंडू सादर करेल. ओ शेवटच्या क्षणाला कटकण्याचा प्रयत्न, एका पाठोपाठ एक डॉट बॉल. मागच्या 4 बॉल मध्ये धावफलक हल्लेलं नाहीये. लगातार 4 डॉट बॉल, त्याच्यामध्ये 2 विकेट्स घेत कमबॅक करून दिले जितू गायकवाडनं. आता शेवटचे 6 बॉल 17 धावांची आवश्यकता. क्रिकेट आहे, कधी काय घडेल या खेळामध्ये याचा नेम नाहीये आणि म्हणूनच खर तर सगळ्यांना वेड लावणारा खेळ. ग्रीष्मा 11 ACC मोठी जुई संघ आलेला नाहीये. आयोजक कारण जय बापदेव पाली संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी आलाय कारण बऱ्याचशा अनाउन्समेंट झालेल्या आहेत आणि हा सामना संपायला आलाय. शॉर्ट टीम मीटिंग कॉल करण्यात आले समाधान भास्कर कडून कारण त्याला माहिती आता मात्र हा सामना फिरलाय. क्रिकेट आहे, तो हेच सांगत असेल कधीही क्रिकेटमध्ये काहीही घडतं. सुरुवातीला शोल्डर डाऊन होते कुंडेवाळ संघाचे जेव्हा 12 बॉल मध्ये 24, 12 बॉल 24 सोडा 11 बॉल मध्ये 18, 10 बॉल मध्ये 17 धावांची आवश्यकता होती कारण पहिल्याच बॉलवर षटकार आला होता. 11-18चं समीकरण होतं म्हणजे चेंडूपेक्षा फक्त 7 धावा जास्त होत्या. आता ते अंतर 11नी वाढलंय. 6 बॉल मध्ये 17 करायचे आहेत. 10-17, 9-17, 8-17, 7-17 आणि आता 6-17 हे इक्वेशन या मॅच मध्ये. आणि या गोलंदाजीसाठी मात्र स्वतः समाधान वास्कर येत असताना राजू ठाणगेकडे आता मात्र तमाम पळसपे वासियांच्या नजरा असतील कारण हा खेळाडू काहीही करू शकतो. या खेळाडूची क्षमता संपूर्ण रायगडनं पाहिले आणि त्याचमुळे सध्याच्या घडीला कुंडेवाळ संघाच्या विजयामध्ये जो अडथळा असेल तो राजू ठाणगे असेल. राजू ठाणगे आणि आविष्कार पाटील अशी जोडी मोरया 11 पळसपे संघाला या 71 धावा चेस करून देणार का याकडे मात्र सगळ्यांची नजर. पहिलाच बॉल, कनेक्शन प्रॉपर नाहीये. बॉलच्या टो एंडला बॉल लागला पहिली धाव वेगानं, दुसऱ्याचा प्रयत्न झालेला नाहीये. खरं तर आविष्कार सुद्धा त्याच तयारीमध्ये होता की राजू ठाणगे स्ट्राईकला जेवढा वेळ खेळेल तेवढं त्याच्यासाठी फायद्याचं ठरेल पण राजूनं अगोदरच कॉल दिला नो.
पण पहिली धाव जर वेगानं घेतली तरच दुसरी धाव बनत असते, तरच दुसरी धाव तुम्हाला पूर्ण करता येऊ शकतं किंवा ती चान्स मिळते. परंतु असा कोणताही प्रयत्न झाला नव्हता, त्यामुळे आता समीकरण बदलेल. 5 बॉल 16. ओ यावेळेस आविष्कारचा फटका वेल एक्झिक्यूट केलाय. कमालीचं टायमिंग आहे. बॉडी बॅलन्स संतुलन ठेवत हा बॉल भिरकावलाय. डीप मिड विकेटच्या वरतून 6 धावांकरता षटकार. कमाल कॉन्टॅक्ट झाला. 4 चेंडू आणि 10 धावांची गरज आहे. कालही असेच खरं तर सामने झाले होते. 6 बॉल 18चा सामना काल चेस झाला होता. 6-19चा सामना चेस झाला होता. इकडे 6-17चा सामना चेस होणार का? लोवर फुल टॉस बॉल स्ट्रेट ड्राईव्ह केलाय. लॉंग ऑफचा फिल्डर वेगानं पोहोचलाय समोर. सिंगल प्राप्त होईल. पहिल्या 3 बॉल मध्ये 8 धावा. पहिल्या 3 बॉल मध्ये 8 धावा आल्यात. आता इक्वेशन चेंज झाले. 3 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता. हा सामना विजयासाठी मोरिया इलेव्हन पळसपे संघ हाय व्होल्टेज मुकाबला हळूहळू मात्र जसा पुढे चाललाय तसं सगळ्यांचं टेन्शन वाढतंय. राजूचा फटका यावेळेस हवेत आहे. फसलाय चेंडू आणि इकडे मात्र लॉंग ऑफला उडालेला झेल. राजू टाणगे मैदानाच्या बाहेर. पळसपे संघ थोडंसं अडचणीमध्ये. निर्णायक क्षणाला मात्र राजू टाणगेनं मैदानाची साथ सोडले. त्यामुळे सामना पुन्हा एकदा कुंडेवाड संघाच्या बाजूने आता मात्र मजबूत होत असताना शेवटचे आता मात्र 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या 2 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी 9 धावांची आवश्यकता. दोन चेंडू आणि 9 धाबा. आता मात्र हे इक्वेशन चांगले ठरलंय. सुरुवातीला योग्य रीतीने धाबांचा पाठलाग सुरू होता. जोपर्यंत राहुल बैकर मैदानामध्ये होता तोपर्यंत सारं काही सुरळीत चालू होतं. परंतु त्यानंतर मात्र राहुल बैकर जसा बाद झाला 10 बॉल 17चा सामना आता 2 बॉल 9 वर आलाय. हा सामना कठीण करून घेतला पळसपे संघानं. कारण 71 चेस करायच्या म्हटल्या तर शेवटपर्यंत सामन्यामध्ये तीच मेहनत करावी लागणार होती पळसपे संघाला. समाधान वास्कर अनुभव आहे या खेळाडूकडे. ओ यावेळेचा ड्राईव्ह पाहूया. इकडे मात्र वेगवान स्ट्रोक आहे परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. सिंगल तर मिळाली. दुसऱ्याचा प्रयत्न. आता मात्र पाहूया एक्झॅक्टली काय घडलंय. फलंदाज बाद होतोय. रन आउटच्या स्वरूपामध्ये आविष्कार पाटील मैदानाच्या बाहेर जाईल. फक्त 1 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि हा सामना आता मात्र स्ट्रॉंग पोझिशन मध्ये कान्होबा कुंडेवाड संघाकडे जात असताना 1 बॉल 8 धावांची आवश्यकता. आता एखाद्या चमत्कारावरच अवलंबून राहावं लागेल. अवलंबून स्वतःच्या कर्तृत्वावर राहायला हवं. क्रिकेटच्या मैदानामध्ये चमत्कार कधीतरी घडत असतात आणि ते थोडंसं कर्तृत्व आता मात्र मागे पडलंय पळसपे टीम कडून. प्रॉपर कॅल्क्युलेशन झालेले नाहीये. चेसिंग करत असताना स्ट्रॅटेजी झालेली नाहीये. यावेळेचा हा चेंडू डॉट निघाला आणि सामना मात्र जिंकलाय. कमालीचा हा व्होल्टेज मुकाबला. रंगतदार सामना अखेरी जिंकलाय तो कान्होबा कुंडेवाड संघानं. समाधान वास्करच्या संघानं वेल प्लेड समाधान. अभिनंदन आणि हार्ड लक टीम मोरिया इलेव्हन पळसपे.